Welcome everybody to today's class. First topic is sampling distribution and statistical inference. Sampling distribution used to measure the variation among sample means and the variation of population mean to sample mean. Sampling distribution is very important in statistics to measure the uncertainty of the sample mean as an estimate of population mean. Sampling distribution বলতে কি বোঝায়? Sampling distribution is the probability distribution of sample mean. Mean, standard deviation or proportion, random selection of sample size, and distribution of population being sample. Properties of sampling distribution. এই কথাগুলো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট একটু মনে রাখতে হবে। আর আপনারা যে বই কিনেছেন কিনা, বই কিনলে সেই বই থেকে আর একটু বিস্তারিত পড়তে হবে। Mean of the sampling distribution or mean of the mean is equal to the population mean based on the individual observation. আমরা যে পপুলেশন থেকে স্যাম্পল নিই সেই স্যাম্পলের যে মিন আর অ্যাকচুয়াল পপুলেশনের যে মিন সেটা সাধারণত ইকুয়াল হয়। If we take sampling from normal distribution, then the mean is also normally distributed. স্যাম্পল যদি নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, অর্থাৎ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে যদি আমরা স্যাম্পল নেই তাহলে স্যাম্পল মিনটাও নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড হবে। Standard deviation in the sampling distribution of mean is equal to sigma root over n, which is called standard error of mean. Sigma root over n ke standard error bole. The distribution of sample mean will be normal whatever distribution of the variable is in the population, as long as the sample size is large enough. অর্থাৎ স্যাম্পল সাইজ যদি সাফিসিয়েন্ট থাকে তাহলে স্যাম্পল মিন নরমাল হবে। ভেরিয়েবল যতই থাক, স্যাম্পল সাইজ যদি এনাফ হয় তাহলে স্যাম্পল মিনের ডিস্ট্রিবিউশনও নরমাল হবে। Standard error of mean. Variation of sample mean from the population mean is called standard error of the mean. অর্থাৎ আমাদের স্যাম্পলের যে মিন বের করি আমরা, সেই মিনটা পপুলেশনের মিন থেকে যদি ভেরি করে তাহলে সেই ভেরিয়েশনের মাত্রাটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ মিন। In fact, it is the standard deviation of sample mean from the population mean. Standard error of mean এটা হিসাব করতে হয়, আগেই বলেছি সিগমা ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এন। এখানে সিগমা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর এন হচ্ছে নাম্বার অফ অবজারভেশন। আর প্রেসিশন অফ স্যাম্পল মিন, এটার সূত্র হচ্ছে এর বিপরীত, রুট ওভার এন ডিভাইডেড বাই সিগমা। The large is the sample size, the more is the precision. তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যালি স্যাম্পল সাইজ সাফিসিয়েন্ট হলে এই স্যাম্পল মিনের ডিস্ট্রিবিউশন নরমাল হয় এবং স্যাম্পল মিন পপুলেশন মিন অনেকটা ইকুয়াল হয়। Shape of the sampling distribution. If the distribution of population is normal, shape of the mean of the random variable will be bell shaped. And if the distribution of population is not normal, the shape of the mean of the random variable will be skewed. অর্থাৎ পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশন নরমাল হলে স্যাম্পল মিনের ডিস্ট্রিবিউশনও নরমাল হবে, আদারওয়াইজ স্কিউড হবে।
central limit theorem, originally described by Laplace and Gauss in early 19th century. Central limit theory কি? Distribution of sample means will be nearly normal whatever the distribution of variables in the population, as long as the sample size is large enough. অর্থাৎ স্যাম্পল সাইজ যদি লার্জ হয়, এনাফ হয়, তাহলে স্যাম্পল মিনও নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড হবে, ভেরিয়েশন বা ভেরিয়েবল যতই থাকুক না কেন। In a large random sample mean follow the normal distribution whatever the distribution in the population, and sample mean is equal to the population mean. এর সার কথা হচ্ছে যে আমাদের যদি লার্জ স্যাম্পল সাইজ থাকে, সেই লার্জ স্যাম্পল সাইজ থেকে আমরা যে ইনফারেন্সে পৌঁছবো সেটা অ্যাকচুয়াল পপুলেশনের যে ইনফারেন্স বা সামারি মেজার তার ইকুয়াল হবে, মানে বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে। Inference drawing. Primary purpose of statistics is to draw conclusion or inference about population based on sample drawn from population. In descriptive statistics, we use sample mean and standard deviation to draw conclusion. There are two basic approach to draw statistical inferences. একটা হচ্ছে estimation done by using confidence interval, and another is hypothesis testing done by p-value. তাহলে ইনফারেন্স ড্র করাটাই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দুইটা অ্যাপ্রোচে ইনফারেন্স ড্র করা যায়। একটা হচ্ছে এস্টিমেশন, যেটা কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়, আর একটা হচ্ছে হাইপোথিসিস টেস্টিং, যেটা পি ভ্যালু দিয়ে ইভালুয়েট করা হয়। তো প্রথমে আমরা দেখি এস্টিমেশন। Estimation means estimation of population parameter by using sample statistics. যেমন মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড এরর, এগুলো ক্যালকুলেট করে বের করা হয়। এগুলো হচ্ছে এক ধরনের এস্টিমেশন, and these are generalized to the relevant population. If the sample size is representative of population, estimate regarding population is also reliable. If the মানে এই কথাটা বারবারই বলতেছি, যে যদি পপুলেশন রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়, তাহলে মানে স্যাম্পল যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়, তাহলে আমরা যত স্যাম্পল থেকে যা যা ক্যালকুলেট করব, অর্থাৎ আমরা যদি এস্টিমেট ক্যালকুলেট করি, সেটা মিন হোক, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হোক, স্ট্যান্ডার্ড এরর হোক, সেটা পপুলেশনের অ্যাকচুয়ালি যে মিন তার কাছাকাছি হবে। এস্টিমেট হতে পারে পয়েন্ট এস্টিমেট। এ পয়েন্ট এস্টিমেট ইজ এ সিঙ্গল numerical value used to estimate the corresponding population parameter. Example হচ্ছে standard error. Interval estimate. An interval estimate consists of two numerical values defining a range of values with a specified degree of confidence that includes true but unknown population value. Example হচ্ছে confidence interval. Confidence interval কি জিনিস? Confidence interval is the interval between which unknown but exact value of population lies. ধরেন আমরা 200 জন মানুষ থেকে 20 জন নিয়ে তাদের গড় বয়স বের করলাম 19 বছর। মানে টোটাল ওই 200 জনের গড় বয়স যদি বের করি, সেটা কত হবে এটা তো আমরা ক্যালকুলেট করি না, সেটা আমরা একটা ধারণা করতে পারি স্ট্যাটিস্টিক্যালি। তো দেখা গেছে আমরা যদি কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল বের করি, তাহলে কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল একটা ইন্টারভ্যাল। যেমন ধরেন এটা ওই 200 জন মানুষের বয়সের ক্ষেত্রে যদি 18 থেকে 20 বছর হয়, তাহলে দেখা যাবে যে 99 বা 95% ক্ষেত্রে টোটাল পপুলেশনের যে মিন, সেটা ওই যে কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল তার মধ্যেই অবস্থিত হবে।
অর্থাৎ কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল ইজ দ্য ইন্টারভ্যাল বিটুইন হুইচ দ্য ভ্যালু অফ পপুলেশন লাইস। It is expressed in percentage, either 95% or 99%. Usually draw a 95% confidence interval, may also draw 99% confidence interval. It is based on the concept that if we do the study 100 times, in 95 cases we get the exact population value. এগুলা প্রথমে একটু খটকা লাগবে, নিজেরা পড়তে হবে, বই থেকে দেখে আর একটু ক্লিয়ার করতে হবে। Confidence interval for estimated mean extend on either side of the mean by multiple of standard error with a range of mean minus 1.96 standard error to mean plus 1.96 standard error. Advantage of confidence interval is locating the exact location of true mean in the range of value. Formula for constructing 95% confidence interval for mean and proportion is as follows. Confidence interval for mean, এটা আমরা বের করি mean plus minus 1 standard error, mean plus minus 1.96 standard error. আর confidence interval for proportion, proportion plus minus 1.96 standard error. এই সূত্র দুইটা মনে রাখবেন যে কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল মিন এর জন্য বের করা যায়, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল প্রপোর্শনের জন্য বের করা যায়। তো দুটার ক্ষেত্রেই মিন বা প্রপোর্শন লিখে প্লাস মাইনাস 1 স্ট্যান্ডার্ড এরর। আরেকটা টার্ম আছে কনফিডেন্স লিমিট। কনফিডেন্স লিমিট ইজ দ্য আপার এন্ড লোয়ার লিমিট অফ দ্য কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল। কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল হচ্ছে একটা রেঞ্জের মতো, ধরেন 18 থেকে 20, তাহলে 18টা হচ্ছে আপার লিমিট আর 20টা 18টা হচ্ছে লোয়ার লিমিট আর 20 হচ্ছে আপার লিমিট। এরকম কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালের যে আপার এবং লোয়ার ভ্যালু সেটাকেই বলা হচ্ছে কনফিডেন্স লিমিট। কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল ইন্টারপ্রিট করে কিভাবে? A 95% confidence interval is a range of values that we can be 95% certain that the true mean of the population lies within it. Or if we do the study 100 times, in 95 cases we get the exact population value. স্যার Next, আগের স্লাইডটা শীটে নাই, কনফিডেন্স লিমিট যেটা এটা টোটালটাই নেই। না স্যার, সরি সরি স্যার, আছে। এরপরে হাইপোথিসিস টেস্টিং। এটা হচ্ছে আমরা যে ইনফারেন্স ড্র করি তার একটা গেল এস্টিমেট, আর এখন হচ্ছে হাইপোথিসিস টেস্টিং। Hypothesis testing or significant test is another method of drawing inference. Hypothesis may be defined as a statement about one or more population. Two types of hypothesis, আমরা জানি research hypothesis and statistical hypothesis. Research hypothesis, it is the supposition that motivate the research. A general surgeon may note that laparoscopic cholecystectomy is more effective than traditional open cholecystectomy. The research hypothesis leads directly to the statistical hypothesis. Statistical hypotheses are stated in such a way that they may be evaluated by appropriate statistical tests. Statistical hypothesis এর কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন এটা কি রিলেশনশিপ বিটুইন টু অর মোর ভেরিয়েবলস, এটা দিয়ে জানা যাবে। ইট মাস্ট বি মেজারেবল এন্ড টেস্টেবল। হাইপোথিসিস যখন আমরা ধরবো সেটা মেজারেবল এবং কোন একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট দিয়ে টেস্টেবল হবে। রেজাল্ট মে বি ট্রু অর ফলস আফটার টেস্টিং। টেস্ট করার পরে ওই হাইপোথিসিস ট্রুও হতে পারে, ফলসও হতে পারে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল হাইপোথিসিস আবার দুই রকমের, একটা নাল হাইপোথিসিস যেটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট, একটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস বা ওটাতে পজিটিভ স্টেটমেন্ট বা নাল হাইপোথিসিসের বিপরীত স্টেটমেন্ট থাকে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। পি ভ্যালুর ইন্টারপ্রিটেশন, এটা একদম সবারই জানতে হবে
শতভাগ জানতে হবে, এটা থেকে ছোট প্রশ্ন, বড় প্রশ্ন, তারপরে থিসিসের সময় জিজ্ঞেস করা হয়, এইটার ইন্টারপ্রিটেশন বা পি ভ্যালু কি এটা সবারই একদম যা লেখা আছে পুরোটাই জানা থাকতে হবে। P value is the quantitative estimate of probability of chance of occurrence by chance. অর্থাৎ ভুলের সম্ভাবনা, আমরা যখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করব তখন কত ভাগ ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা, সেটাই হচ্ছে P value. It is the basis of null hypothesis testing or significant test. P ভ্যালুর মান হচ্ছে 0 থেকে 1 পর্যন্ত। If P value is equal or less than 0.05, then null hypothesis is rejected. Concluded that a significant difference exists. অর্থাৎ আমরা যদি দুইটা প্যারামিটারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স আছে কিনা সেটা টেস্ট করি, তাহলে পি ভ্যালু 0.05 বা তার কম হলে নাল হাইপোথিসিস রিজেক্টেড, অর্থাৎ ডিফারেন্স নাই এই কথাটা রিজেক্টেড, তার মানে যে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে এই কথাটা প্রমাণিত হবে। ইফ দ্য পি ভ্যালু ইজ মোর দ্যান 0.05, then null hypothesis is accepted and concluded that a significant difference does not exist. যদি পি ভ্যালু 0.05 এর বেশি হয় তাহলে নেগেটিভ স্টেটমেন্টটাই গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ কোনো ডিফারেন্স নাই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে। পি ভ্যালু লেস দেন অর ইকুয়াল টু 0.05 means the result is statistically significant. P value more than 0.05 means that the result is not statistically significant. ক্লাসের এই অংশ এই পর্যন্তই, পরে আরেকটা অংশ আছে পরের, যেটা এখানে আলাদাভাবে এই অংশে দেখানো হয়েছে ইনফারেন্স ফর মিন এন্ড ইনফারেন্স ফর প্রপোর্শন। এখন এগুলো কিন্তু সবার ক্ষেত্রে কঠিন লাগাটাই স্বাভাবিক, কারণ আমরা এই স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করি না। তোমার কিছু লাগলে নিয়ে যাও, যাও সমস্যা নেই, ডাকলে ডাকো। ইনফারেন্স ফর মিন এন্ড প্রপোর্শন এগুলো আগেও বলেছি, আবার এই টেস্ট গুলো আমরা মনে রাখবো যে আমরা হাইপোথিসিস টেস্ট করার সময় দুই ধরনের টেস্ট করি। একটা হচ্ছে টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন আছে কিনা, রিলেশন আছে কিনা। আর একটা হচ্ছে টেস্ট অফ ডিফারেন্স, বিভিন্ন প্যারামিটারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স আছে কিনা, যেটা আমি যে এখন আগেও পড়ালাম ওগুলোর মতোই। এখন টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং টেস্ট অফ ডিফারেন্স দুটোই আবার দুই রকমের হয়। একটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক টেস্ট কোয়ান্টিটেটিভ ডাটার জন্য, একটা নন প্যারামেট্রিক টেস্ট কোয়ালিটেটিভ ডাটার জন্য। টেস্ট অফ ডিফারেন্সও একইভাবে প্যারামেট্রিক মানে কোয়ান্টিটেটিভ ডাটার জন্য, আর নন প্যারামেট্রিক কোয়ালিটেটিভ ডাটার জন্য। টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন এটাকে যদি আমি তাহলে ভাগ করি প্যারামেট্রিক নন প্যারামেট্রিক। এখন প্যারামেট্রিক একটা টেস্টই আমরা কমনলি ইউজ করি, সেটা হচ্ছে পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট। আর নন প্যারামেট্রিক চারটা টেস্ট ইউজ হয়, একটা কাই স্কোয়ার টেস্ট, অডস রেশিও, রিলেটিভ রিস্ক রেশিও এন্ড স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কোরিলেশন। তার মানে আলটিমেটলি আমরা টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন বা রিলেশন আছে কিনা সেটা দেখার জন্য 5 রকম টেস্ট পেলাম। একটা পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট টেস্ট, আর কাই স্কয়ার টেস্ট, অডস রেশিও, রিলেটিভ রিস্ক রেশিও এন্ড স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কোরিলেশন। এই টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটা মানে পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট, এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডাটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। আর বাকি চারটা মানে কাই স্কয়ার টেস্ট, অডস রেশিও, রিলেটিভ রিস্ক রেশিও এবং স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কোরিলেশন, এই চারটা হচ্ছে নন প্যারামেট্রিক টেস্ট মানে কোয়ালিটেটিভ ডাটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। এরপরে টেস্ট অফ ডিফারেন্স, এটাও দুই রকম, প্যারামেট্রিক টেস্ট এবং নন প্যারামেট্রিক টেস্ট।
এই ফ্লো চার্টের মধ্যে টেস্ট অফ ডিফারেন্সের প্যারামেট্রিক অংশটা দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ ডাটার জন্য যেটুকু সেটুকু দেখানো হয়েছে। যদি ওয়ান স্যাম্পল, একটা স্যাম্পলের মধ্যে টেস্ট করা হয় টেস্ট অফ ডিফারেন্স, তাহলে টি টেস্ট এবং জেড টেস্ট করতে হবে। যদি দুইটা স্যাম্পলের মধ্যে ডিফারেন্স দেখতে হয়, তাহলে স্যাম্পল গুলো কেমন, যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল হয়, আলাদা আলাদা হয়, তাহলে আনপেয়ার টি টেস্ট করা যাবে এবং জেড টেস্ট করা যাবে। আর যদি পেয়ার্ড স্যাম্পল হয়, তাহলে পেয়ার টি টেস্ট করতে হবে। এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর পেয়ার স্যাম্পল মানে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ, ধরেন সিলেট মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট আবার ময়মনসিংহ মেডিকেলের স্টুডেন্ট, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ, আলাদা। আর পেয়ার স্যাম্পল হচ্ছে যে একই পার্সন, একই স্টুডেন্ট, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট আজকে এবং 1 মাস পরে, এই দুই গ্রুপের যদি তুলনা করি, মানে কোনো একটা ইন্টারভেনশন বা এডুকেশন দেওয়ার আগে এবং পরে, একই পার্সন ইন্টারভেনশনের আগে এবং পরে, এরকম স্যাম্পলকে বলে পেয়ার্ড স্যাম্পল। তো সেই ক্ষেত্রে টি টেস্ট ডিফার করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পলের ক্ষেত্রে আনপেয়ার টি টেস্ট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টি টেস্ট, আর পেয়ার স্যাম্পলের ক্ষেত্রে পেয়ার টি টেস্ট করতে হয়। আর যদি মোর দেন 2 স্যাম্পল থাকে, দুইয়ের অধিক স্যাম্পল থাকে, তাহলে অ্যানোভা টেস্ট করতে হয়। অ্যানোভা ইলাবোরেশন হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স। অ্যানোভা মানে অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স। এরপরে টেস্ট অফ ডিফারেন্সের নন প্যারামেট্রিক অংশ। নন প্যারামেট্রিক অংশ একইভাবে, যে ওয়ান স্যাম্পল হলে কাই স্কোয়ার টেস্ট বা বাইনোমিয়াল টেস্ট। যদি 2 স্যাম্পল হয়, তাহলে 2 স্যাম্পলস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে ম্যান হুইটনি টেস্ট এবং কাই স্কোয়ার টেস্ট। আর 2 স্যাম্পল পেয়ার্ড হলে উইলকক্সন টেস্ট, ম্যাকনিমিয়ার টেস্ট, সাইন টেস্ট, কাই স্কোয়ার টেস্ট। মোর দেন 2 স্যাম্পল ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল হলে ক্রুস্কাল ওয়ালিস টেস্ট। আর ম্যাচড স্যাম্পল বা পেয়ার্ড স্যাম্পল হলে ফ্রিডম্যান টেস্ট। এগুলো প্রথমে খটকা লাগবে, মনে থাকতে চাবে না, নিজেরা ফ্লোচার্ট গুলো দেখে দেখে পর্যায়ক্রমে আত্মস্থ করবেন। সেগুলো কি কুইজ এবং রিটেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আপনি যদি কোনো রিসার্চ করতে যান, ডাটা অ্যানালাইসিস করতে যান, মূলত সেই জন্য লাগবে, পরীক্ষার জন্য তো লাগবেই। আপনার নামগুলো অনেক টাফ। এমপিএস করার উদ্দেশ্য কি, যে আপনি রিসার্চ করবেন বা ডাটা অ্যানালাইসিস করবেন। তো সেগুলো করতে গেলে এগুলো অবশ্যই জানতে হবে, যে কখন কোন টেস্ট অ্যাপ্লিকেবল। জি স্যার। কম্পেয়ারিং ওয়ান স্যাম্পল মিন, মানে একটা স্যাম্পল মিনের যদি কম্পেয়ার করি আমরা, তাহলে যে জেড টেস্ট করতে হয় তার সূত্র হচ্ছে জেড সমান সমান এক্স বার মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই সিগমা মাইনাস রুট ওভার এন। এখানে কোন অক্ষর কি বোঝায় দেখেন, এক্স মানে স্যাম্পল ডিভাইডেড বাই অবজার্ভ মিন, মিউ মানে পপুলেশন মিন অথবা এক্সপেক্টেড মিন বলে এটাকে, আর সিগমা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ পপুলেশন, এন হচ্ছে নাম্বার অফ স্যাম্পল অর অবজারভেশন। এটা, এই যে সূত্রটা আমি বললাম কম্পেয়ারিং ওয়ান স্যাম্পল মিন, তার এই অঙ্কটা সবাই নিজেরা করবেন। এই যে প্রশ্নের দাগ দেওয়া আছে, অঙ্কটা দেওয়া আছে। Usually operation for rhinosporiodosis takes an average of 60 minutes with standard deviation of 5 minutes. A new surgeon performed 16 operations for rhinosporiodosis which took 50 minutes on an average. Is there any significant reduction of operation time in case of new surgeon than other surgeon? মানে এখানে অন্যান্য সার্জনরা যেভাবে করে, যত মিনিট লাগে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সহ সেটা দেওয়া আছে। তো নতুন একজন সার্জন 16টা অপারেশন করে, 50 মিনিট সময় লাগে গড়ে। তাহলে আগের চাইতে এদের কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে কিনা টাইমে, অপারেশন টাইম রিডাকশন হয়েছে কি হয়নি। তাহলে ওই যে আগের যে সূত্র, এটা অনুযায়ী যদি আমি করি অঙ্কটা, দেখেন যে
হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করতে হবে আগে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর অঙ্কগুলো এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হয়, হাইপোথিসিস ফর্মুলেশন করতে হয়। এটা কি আপনাদের নোটে দেওয়া আছে? এই অঙ্ক নোটের মধ্যে দেওয়া আছে, লেকচার শিটে দেওয়া আছে? না স্যার, সলিউশন এই স্লাইডটা নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, সলিউশন হলো প্রথম স্টেপ হচ্ছে হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করতে হবে। হাইপোথিসিস H0 মানে নাল হাইপোথিসিস হলো দেয়ার ইজ নো সিগনিফিক্যান্ট রিডাকশন ইন অপারেশন টাইম অফ নিউ সার্জন দেন আদার সার্জন। আর এর অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস H1 হবে দেয়ার ইজ সিগনিফিক্যান্ট রিডাকশন ইন অপারেশন টাইম অফ নিউ সার্জন দেন আদার সার্জন। স্টেপ 2 হলো সিলেকশন অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেস্ট। এখানে স্যাম্পল সাইজ 16, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যা দেওয়া আছে +-5। there is only one sample, একটাই স্যাম্পল, so test applied will be Z test, তার মানে Z test করতে হবে। Selecting the level of significance, commonly 5% significant levels is considered for two-tail test। তারপরে ওই যে আগে যে ফর্মুলা দেখিয়েছিলাম সেই ফর্মুলাটা নিয়ে আসেন এবং ফর্মুলায় দেখেন এখানে মিন মানে আহ, আগে নতুন যে সার্জন তার গড়ে লাগতেছে 50 মিনিট, আর অন্যান্য সার্জনদের গড়ে লাগে 60 মিনিট। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ অন্যান্য সার্জন 5 মিনিটস। আর কত জনের অপারেশন করতে পারে? 16 16 মিনিট না, এটা হচ্ছে 16 জনের, তাই না? 16 জনের অপারেশন করতে পারে না, দেখলাম 16টা অপারেশন করতে পারে, এখানে 16, আমি মিনিট লিখে ফেলেছি ভুলে, এটা 16 অপারেশন হবে। তো এর মধ্যে মান বসাইলে দেখেন রেজাল্ট আসতেছে, জেড এর মান আসতেছে -8। এখন at 5 কিভাবে ইনফারেন্স ড্র করব? at 5% সিগনিফিক্যান্ট লেভেল জেড ভ্যালু হচ্ছে 1.96, আমাদের হিসাবের ভ্যালু আসছে -8, সো ইট ইজ ফলস ইন দ্য জোন অফ রিজেকশন। মানে এর থেকে কি আসছে, এটা ছোট না বড়, কি বলবো, -8 বড় না 1.96 বড়? 1.96। মানে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু জেড ভ্যালুর চাইতে জেড ভ্যালু অনেক বেশি, সে কারণে এটা জোন অফ রিজেকশনে পড়েছে। তার মানে নাল হাইপোথিসিস ইজ রিজেক্টেড, দ্যাট ইজ অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড। তো অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস কি ছিল? দেয়ার ইজ সিগনিফিক্যান্ট রিডাকশন ইন অপারেশন টাইম অফ নিউ সার্জন দেন আদার সার্জন। এগুলো আরো অঙ্কের উদাহরণ দেখতে দেখতে আরো ক্লিয়ার হবে। এটা গেল কম্পারিজন অফ ওয়ান স্যাম্পল মিন। এরপরে হচ্ছে কম্পারিজন বিটুইন টু স্যাম্পল মিন। যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ বোথ গ্রুপ সেম হয় তাহলে প্রথম সূত্র, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ বোথ গ্রুপ যদি ডিফার করে, ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে পরের সূত্রটা ইউজ করতে হবে। এখানেও একটা অঙ্ক দেওয়া আছে যে টু গ্রুপ অফ সার্জন টেক ডিফারেন্ট অপারেশন টাইম ফর গ্যাস্ট্রেক্টমি উইথ সেম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ 5 মিনিটস। A group of surgeons operate 50 patients with mean time of 30 minutes, and B group of surgeon operate 60 patients with mean operating time of 25 minutes in the same period of time. Is there any significant difference of operation time between A and B group of surgeons? তাহলে এখানেও আপনারা এই সূত্রের মধ্যে অঙ্কটা করার চেষ্টা করেন সবাই। তারপরে কম্পেয়ারিং ওয়ান স্যাম্পল প্রপোর্শন, তখন সূত্র হচ্ছে z সমান সমান p মাইনাস পাই ডিভাইডেড বাই √পাই 1 মাইনাস পাই ডিভাইডেড বাই n। এখানে p মানে অবজার্ভ প্রপোর্শন, পাই মানে হাইপোথেসাইজ পপুলেশন প্রপোর্শন, n মানে স্যাম্পল সাইজ। এটারও একটা প্র্যাকটিসের জন্য অঙ্কের দাগ দেওয়া আছে। ইজ অবজার্ভ প্রপোর্শন অফ ভ্যাকসিনেশন অফ 0.97 significantly greater than 0.95 of existing proportion of from a study of sample size 300?
তো মানগুলো দেওয়া আছে, এটা বসায় আপনারা এটারও প্র্যাকটিস করবেন। কম্পেয়ারিং টু গ্রুপস অফ প্রপোর্শন, আপনাদের কারিকুলামে এই অঙ্কগুলো আছে, কিন্তু আসার কথা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত এত জটিল অঙ্ক আসতে দেখি নাই, রিটেনে আসে নাই। আহ, তো তবু কখন আসে আবার বলা যায় না, এই জন্য যারা পারেন লিখে রাখবেন। যদি দুইটা গ্রুপের প্রপোর্শন হয় তাহলে সূত্র হচ্ছে P1 মাইনাস P2 ডিভাইডেড বাই রুট ওভার P1 Q1 বাই N1 প্লাস P2 Q2 বাই N2। কোনটা কি বোঝায় এখানে দেওয়া আছে। Z test. Z test is the univariate hypothesis testing using the normal distribution used to compare between one or two means, to compare between one or two proportions. Conditions for using Z test, এইটুকু পরীক্ষায় থাকে। কন্ডিশন ফর ইউজিং Z test, এটা মনে রাখবেন যে র্যান্ডম স্যাম্পলিং হইতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন জানা থাকতে হবে। If standard deviation unknown but sample size large, যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অজানা থাকে তাহলে স্যাম্পল সাইজ লার্জ হতে হবে, মানে লার্জ মানে অ্যাটলিস্ট 30 উপরে হতে হবে। এই শর্তগুলো পূরণ করলে জেড টেস্ট করা যায়। তো এটুকুই ছিল আজকের ক্লাস। এখন হচ্ছে যে আপনাদের এই বিষয়গুলো ডেফিনেটলি কঠিন লাগবে সবার কাছেই। তো এগুলো পড়ে নিজেরা আত্মস্থ করার চেষ্টা করবেন। এগুলো আবারও ক্লাস আছে, আপনার যখন থার্ড সেমিস্টারে উঠবেন, কি বলে ফোর্থ সেমিস্টারে উঠবেন, এগুলো আবারও পড়ানো হবে, কিন্তু এখন করতে হবে, এখন পরীক্ষায় থাকবে, আবার থিসিস পরীক্ষার সময় এগুলো থাকবে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার নেক্সট কুইজের ডেটটা নেক্সট কুইজের ক্লাসের সংখ্যা বলে দিয়েছি যে 5 থেকে 10। হ্যাঁ, পড়তে সিলেবাসটা থাকেন। বেশি বড়। হ্যাঁ, সিলেবাসটা বড়, পড়তে থাকেন। ডেট জানিয়ে দিব কিছুদিন পরে, ডেটটা ফিক্স হলে জানিয়ে দিব।